So once again, very good evening, everyone, and welcome back to the session. And we are moving on to the last area of our revision phase. So in the revision case, last session, we have also discussed about the substantive procedures, which are one of the most important area in the paper apply. And the final day, today we will be focusing on main three areas, which includes ethics, corporate governance, and as well as the final area of reporting. So basically, when it talks to the three areas, and the important area, to be frank, it's reporting itself, because anyway, you'll be getting a question from the reporting part, but it will be comparatively for less mark, like roughly for around 5 marks, and I think the reporting area normally. At the same time, you have also got other areas like the corporate governance as well as the ethics. These areas, I cannot give you 100% assurance. It's a 50-50% chance. Either you can expect a question from the area of ethics, or else you might get a question from the area of corporate governance. That area so it is with regarding the area of ethics itself. So ethics in the KCCA Code of Ethics and Conduct ethical threats. So basically, when it comes to the ACCA Code of Ethics and Conduct, fundamental principles of professional ethics, which are where the fundamental principles of professional ethics: integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and you care? Confidentiality, Confidentiality and professional behavior. Integrity in integrity. Okay, integrity in members should be straightforward and honest in all professional and business relationships. Members support and honest professional business relationship involved on some straightforward integrity. On the other hand, objectivity in members biased conflict of interest undue influence on professional and business judgment affected objectivity. Professional competence and UK members continued at professional knowledge or skill and maintain professional body affect whenever you provide a service, up-to-date standards in a basis work provide അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്ലയന്റിന്റെ വർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലയന്റിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ എന്ന് പറയാം. ഇനി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കണം. ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ വാങ്ങിച്ചത്, other than that മറ്റൊരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? we call it as പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ACCA കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു? Integrity, objectivity, professional competence and confidentiality, professional behavior. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണുള്ളതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ഓഡിറ്റർ ഇപ്പൊ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുവാണ്. ഒരു ഓഡിറ്റർ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക? വിത്തൗട്ട് ഹാവിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജൂനിയേഴ്സിന് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും? പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസ്. പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയറിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മെമ്പേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവോ, കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത്, അതായത് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ടോ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ടോ ഏത് ത്രെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി. ഇനി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഇനി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ്. വെരി ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ. പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെമ്പേഴ്സായ നമ്മൾ ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ. ഇനി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ത്രെഡ്സ് ടു പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഏതൊക്കെ ത്രെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്? സെൽഫ് റിവ്യൂ, advocacy, ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഇന്റിമിഡേഷൻ. Familiarity. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തന്നെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സെൽഫ് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്രെട്ടിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസ് കിട്ടുന്നു, ക്ലയന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോണിന് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലയന്റ് നമുക്ക് ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവർ ഡ്യൂ ഫീ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ഫീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഫീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ഫീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു മൈ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ തരുന്ന കുറച്ച് ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരാതിരിക്കുന്ന ഫീസിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഇനി പെർസെന്റേജ് ഓർ കണ്ടിജന്റ് ബേസിസ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഫീസ് തരാൻ പോകുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസ് ഫീസ് തരാൻ, ടോട്ടൽ അസറ്റ് ബേസിസ് ഫീസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ത്രെട്ടായിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ഫീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കിടക്കാണ്, നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറയോ? ഇനി ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീയുടെ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് മോർ ദാൻ 15% ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫീസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ക്ലയന്റ് ആയിരിക്കും? ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫീ ക്ലയന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ബോളിംഗ്. എന്താ ലോ ബോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചെറിയ ഫീസും ലോ ക്വാളിറ്റിയും. ഓക്കെ, ലോ ബോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഫീസ് ലോ ബോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സിക്വന്റ്ലി ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെ? ഫീസ് മാത്രം കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ബോളിംഗ് ആവോ? ഇല്ല. ഫീസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഫീസ് കുറച്ചിട്ട് സബ്സിക്വന്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഫീയുടെ കുറവ് എത്രയാണോ വന്ന് അതിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത്? ലോ ബോളിംഗ് ആയി മാറുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു. ക്ലയന്റ് കമ്പനി നമ്മളാണ് സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയർസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ ക്ലോസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അഷുറൻസ് ക്ലയന്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലെ ഒരു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആണ്. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ത്രെട്ടായിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. So which means that if you are doing something expecting your own personal benefit, അവിടെ എന്ത് ത്രെട്ടായിരിക്കും? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പെർഫെക്റ്റ്. സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലയന്റിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാല്യുവേഷൻ സർവീസോ, ടാക്സ് സർവീസോ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സർവീസോ, കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി സോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ക്ലയന്റിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ സർവീസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഓഡിറ്ററായി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രെട്ടാണ് ഏത്? സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട്. ഇനി അഡ്വക്കേസി ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ അഡ്വക്കേസി ത്രെട്ട്? അഡ്വക്കേസി ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലയന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ത്രെട്ടാണ് എന്ത്? അഡ്വക്കേസി ത്രെട്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം വൺസ് യു ഹാവ് റെപ്രസെന്റഡ് ദ ക്ലയന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ക്ലയന്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ത്രെട്ട് വരും? അഡ്വക്കേസി ത്രെട്ട് വരും. ഇനി ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലയന്റിന്റെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയും തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. എന്റെ വൈഫ് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഫാദർ ക്ലയന്റ് കമ്പനിയാണ്, മദർ ക്ലയന്റ് കമ്പനിയാണ്, സിബ്ലിങ്സ് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലാണ്,
എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ക്ലയന്റ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പരിചയത്തിന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ത്രെട്ടിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക, ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ത്രെട്ട് ഉണ്ട്. 3 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 സിറ്റുവേഷൻ? ഒന്ന് കൊയേഷൻ. എന്തായിരുന്നു മക്കളെ കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ത്രെറ്റനിങ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. നമ്മളോട് പറയുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ വർക്ക് തരൂല. നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീസ് തരൂല. നമ്മൾ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട്. ദെൻ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ മേലെ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ സിബ്ലിങ്സോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക? ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് വിളിക്കുക. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വരുന്ന എന്തായിരുന്നു? ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. അതായത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ വരുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ടു ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല, അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം തരുന്നില്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓഡിറ്റ് ഭയങ്കര ടൈം പ്രഷേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രെട്ട് ഏതായിരിക്കും? ഇന്റിമിഡേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓഡിറ്റിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ 5 ത്രെട്ട് ഉണ്ട്. ഈ 5 ത്രെട്ടിന്റെ അകത്ത് കുറെ ത്രെട്ടുകൾ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും വരും, ഫെമിലിയാരിറ്റി വരും, ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ടും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. എന്റെ വൈഫ് ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് ആ വൈഫിന്റെ ഫ്രോഡ് ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ത്രെട്ടായിരിക്കും? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ഓൺ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ. ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ക്ലയന്റിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പരിചയത്തിന് പുറത്ത് മാത്രം ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യം ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതെന്തായിരിക്കും? that will be familiarity threat. Again, ഇപ്പം ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലൊരു ആരിലുണ്ട്, അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? Intimidation threat ആവുള്ളൂ. So this is the way in which we will interpret the threat. മനസ്സിലായോ? Okay. And we have also learned about the management threat. എന്തായിരുന്നു മക്കളെ മാനേജ്മെന്റ് ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഡിറ്റ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ടു കണ്ടക്ട് ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ റിവ്യൂ. പക്ഷെ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക? അറിയാണ്ട് കയറിയിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ റിവ്യൂ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മാനേജ്മെന്റ് ത്രെട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി ത്രെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ് ഗാർഡ്സ് എടുക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് whenever there is a significant threat, you can always go and have discussion with the clients, audit committee or those charged with governance. And ഇപ്പം ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആരാണ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവ്യൂവറെ വിളിച്ചിട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിവ്യൂ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആരാണോ അവിടെ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീനിയർ പേഴ്സന്റെ റോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ഓർഗനൈസേഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്താണോ ആ സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതെ പൊളൈറ്റ്ലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർസിലോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് ഇപ്പം ലിസ്റ്റഡ് ക്ലയന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഗേജ്മെന്റിൽ നിന്നും റിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു there are chances where we might be auditing multiple entities in a competent market. ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എന്റിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So when we are auditing multiple entities in a competent market, അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there will be threat to objectivity and confidentiality. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിനാരിയോക്കകത്ത് നോക്കണം, is there any company that are from the same industry that are under our audit, or is there any company which are trading with each other? അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ? It will create threat to
ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ രണ്ട് ക്ലയന്റിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, രണ്ട് ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസെന്റ് വാങ്ങിക്കണം, നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച്. അവർ കൺസെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ്? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെയോ ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എഗ്രിമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സീനിയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് സേഫ് ഗാർഡ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യിക്കണം, അത് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ക്ലയന്റിനെ കൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഡ്വൈസ് എടുപ്പിക്കണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? വി ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം നിങ്ങളോട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും. നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ത്രെട്ട് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലിറ്ററലി ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ യു. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ. ഇനി കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആണെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂർ ആണെങ്കിലും കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എത്ര മാക്സിമം പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 7 years. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണറിന്റെ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എത്രയായിരുന്നു? 5. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂറിന്റെ 3 years. കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണറിന്റെ 2 years. 2 years. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ പ്ലസ് കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണർ റോൾ ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ 5 years. 5 years. എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ പ്ലസ് കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ 3 years. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ പ്ലസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ആണെങ്കിലോ 5 years. ഞാൻ അവിടെ എളുപ്പം പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നോ? എവിടെയൊക്കെ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 5 years ആയിരിക്കും. എവിടെയൊക്കെ എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും? 3 years ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓൾറെഡി ലെസ് ദാൻ 5 years ആണ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? 7 മൈനസ് ഓൾറെഡി സെർവ്ഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഓൾറെഡി മോർ ദാൻ 6 or 7 years വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ Additional 2 years. അഡീഷണൽ മാക്സിമം 2 years. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട് നമുക്ക് വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക? എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് എത്തിക്കൽ ത്രെട്ടിന്റെ കേസിൽ? എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് എന്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ത്രെഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണെങ്കിലും ത്രെഡ്സ് 5 എണ്ണത്തിലാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആവുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ, സെൽഫ് റിവ്യൂ ആണോ, അഡ്വക്കസി ആണോ, ഫെമിലിയാരിറ്റി ആണോ, ഇന്റിമിഡേഷൻ ആണോ? മാനേജ്മെന്റ് ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മെയിൻലി വരാറില്ല ഡബ്ല്യൂക്കകത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അഡ്വക്കസി ത്രെഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലയന്റിനെ എവിടെയെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? അഡ്വക്കസി. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് വരുള്ളൂ? സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെഡ് വരുള്ളൂ. ഇനി ആകെ വരുന്നത് എന്താ? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അഡ്വക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റിമിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിലോ എന്തായിരുന്നു? അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളെ ത്രെറ്റൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നടക്കണം അല്ലെ? ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഫെമിലിയാരിറ്റി മാത്രമാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. ഫെമിലിയാരിറ്റി എന്താ? വളരെ പരിചയത്തിന് പുറത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ത്രെട്ടാണ് എന്ത്? ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് എന്ന് പറയാം. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ടാക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് സെൽഫ് റിവ്യൂ ആവില്ലല്ലോ. ടാക്സ് റിട്ടേൺ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റിവ്യൂ ആവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഡീഷണൽ സർവീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. സാർ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഫെമിലിയാരിറ്റി ആണോ സെൽഫ് റിവ്യൂ ആണോ? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണത്. നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ് ടീമിലുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് അവിടെയും കൂടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൽഫ് റിവ്യൂ. നിങ്ങളിപ്പോ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ദാറ്റ്സ് കമ്പനി സ്റ്റാഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കാരണം ആ സ്റ്റാഫ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ വില്ലിങ് ആവില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആവും. നിങ്ങൾ മോശം സ്റ്റാഫിനെ കൊടുത്ത പോലെയാവും. സോ യു വോണ്ട് ബി വില്ലിങ് ടു ടോക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ഓക്കെ. റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രെട്ട് അല്ലല്ലോ അല്ലേ? റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രെട്ട് അല്ല. നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഫൈനൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വിക്ലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. വിൽ ഡു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾഡ് ഹെർലിംഗ്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഏരിയ ഉള്ളത്.
സോ ഹെർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്ക് നോക്കിയേ, ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ 5 ethical threats and for each threat safeguard to reduce risk to acceptable level. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന 5 ethical threats ആണ്. ആ 5 ethical threatsന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എവ്രി വൺ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ. ഈ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ വായിച്ചാൽ മതി. ദ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഈസ് കീൻ ടു അനൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതോടെ തൊട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. സോ എവ്രി വൺ പ്ലീസ് ടേക്ക് എ 10 minutes time of maximum 10 minutes time. Read from here to here and pick all the possible threats from the scenario as well as whatever you feel as the recommendation. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസ് എന്താണോ, എത്തിക്കൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്താണോ അതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക. ത്രെഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ത്രെഡ്സ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത്. ത്രെഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ത്രെഡ്സ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം, ത്രെഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഒന്ന് ഫാക്ട്, സിനാരിയോക്കകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പറയാം. രണ്ടാമത് ഐഡന്റിഫൈ, ഏത് ത്രെട്ടാന്ന് പറയണം. മൂന്നാമത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രെട്ടായെന്ന് പറയാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താണോ സേഫ് ഗാർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, സേഫ് ഗാർഡ് എന്താണെന്നും പറയാം. Okay, so please start with it everyone. So another 10 minutes, please try to complete the question. എല്ലാവരും ത്രെഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം, സേഫ് ഗാർഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും? All done? Yes. Yes, sir. Fine. നോക്കി മക്കളെ. So we have got a scenario over here with regarding the ethical threats. So the finance director is keen to announce the company's financial results to the stock market earlier than the last year. In order to facilitate this, he has asked if the audit could be completed in a shorter time scale. In addition, the company is intending to propose a final dividend once the financial statements are being finalized. Herling Company's finance director has informed the audit engagement partner that one of the NEDs have just resigned, and he have inquired if the partners at C&Co can help the Herling Company in recruiting a new NED. പറയാം എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത്? എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട്, Short time. Intimidation. Intimidation threat, shorter time scale, objectives. Yes, exactly. They have asked us to complete the audit in a shorter time scale. Shorter time scale audit complete ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഫാക്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ദ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ എ ഷോർട്ടർ ടൈം സ്കെയിൽ. Therefore, this might result in intimidation threat. അപ്പൊ എന്തായി? ഐഡന്റിഫിക്കേഷനുമായി ഫാക്ടുമായി. ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ആവുന്നത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ആവുന്ന പറയുന്നത്? സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിന് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? In case if the audit is being requested to be performed in a shorter time scale, it might result in a intimidation threat. Because if the auditor is not having sufficient time to perform the audit procedures, the auditor will not be able to obtain adequate evidences to form the conclusion. Therefore, there can be chances that auditor might result in an inappropriate opinion on the financial statements. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് പറയത്തില്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിസ്ക് ആണോ? ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാവുന്നതെന്നാണ് അല്ലേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഒബ്ടൈൻ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എഫ്എസിന് മേലെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അവിടെ ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി എന്ത് പറയാം? ഓഡിറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ്ലി നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഫീഷ്യന്റ് ടൈം കിട്ടൂല, സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വേണേലും പറയാം. ഓക്കെ, ഈതർ വേ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഇനി അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ഗാർഡ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? You can discuss the matter with the client's audit committee and those charged with governance and should inform them that the auditor should require additional time period to complete the audit. If not, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം? അഡീഷണൽ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അഡീഷണൽ ടൈം പീരീഡ് ഒരു രീതിയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ auditor should not commit the audit. Audit എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? He should resign from the engagement. Clear ആയോ? നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഏത് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രീം ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇനി വേറെന്താ പ്രോബ്ലം? സോറി, സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. അതായത് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണറിന്റെ അടുത്ത് കമ്പനിയുടെ NED എന്ത് ചെയ്തു? റിസൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയാണ് NED റിസൈൻ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് NEDയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളോട് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഏത് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട്? NED എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആരാ? They are the person who are responsible for reviewing the audit process അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളത് ആരാണ്? NEDs ആണ്. അപ്പം NEDsന് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അവിടെ NEDs നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി NEDs എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം NEDsന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്ററായി നമ്മളും എന്താവും? വി മൈറ്റ് ഓൾസോ ആക്ട് ഇൻ അവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക.
ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുക? ഡിക്ലൈൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാ, പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് ദ, ആരാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ആരാ ചോദിച്ചത്? ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അയാളോട് തന്നെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അപ്പൊ എന്ത് പറയണം? ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ദിസ് മാറ്റർ വിത്ത് ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഷുഡ് ഇൻഫോം ദം ദാറ്റ് they will not be able to perform this part of the engagement and they should politely decline it. Clear ayo? Clear ayo maklai? Yes. Yeah. Specifically, he has requested the engagement quality control reviewer, who was until last year the audit engagement partner on the Hurling company, assist the company in the recruitment. C and Co also provides taxation services for the Hurling company in the form of tax return preparation, along with some tax planning advice. The finance director has recommended to audit committee of Hurling company that year's audit fee should be based on company's profit before tax. At today's date, 20% of the total audit fee is still outstanding and was due to be paid 3 months ago. Pare, എന്തൊക്കെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത്? ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ശരിക്കും കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എത്ര വർഷം വേണ്ടത്? 5 years. 5 years ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ അവർക്ക് ആ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ഏത് ത്രെട്ടാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സാക്ട്ലി ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? നിങ്ങൾ പറയണം the engagement quality control reviewer involved in the current year audit was the engagement quality control reviewer till the prior year. Therefore, it might result in a familiarity threat, because the auditor will not be able to maintain professional skepticism and judgment when there is a long-term association with the client. Therefore, the auditor might not act objectively. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സേഫ് ഗാർഡ് 5 years ആണ്. 5 years ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടോ Alternative quality control reviewer apply ചെയ്യണം. Okay, that's it. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? The engagement quality control reviewer should take a cooling off period of 5 years and he should not be involved in the engagement during the period. An alternative engagement quality control reviewer should be appointed to the same post. Clear ayo? Yes. Okay. പിന്നെ വേറെ നമ്മളെ ടാക്സേഷൻ സർവീസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ടാക്സേഷൻ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്? ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ പ്ലാനിങ് അഡ്വൈസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ത്രെട്ടായിരിക്കും വരിക? സെൽഫ് റിവ്യൂ. ഓക്കെ, സെൽഫ് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. എന്തോ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ടാക്സ് പ്ലാനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് കറന്റ് ഇയറിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും? സെൽഫ് റിവ്യൂ ആവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ബേസിസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് മൈറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട്. ഇനി അവിടെ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റീസൺ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? കാരണം നമ്മൾ പറയാ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത വർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി മിസ്റ്റേക്മെന്റ്, ഓഡിറ്റർ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദാറ്റ്. ഇനി അവിടെ എന്തായിരിക്കും സേഫ് ഗാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അവിടെ എന്തായിരിക്കും സേഫ് ഗാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും? The audit firm must consider using a separate engagement team for the purpose of performing engagement. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സർവീസ് കൊടുത്തോണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടെ പറയാം, they must also use the work of an engagement quality control reviewer in order to ensure that the financials are properly reviewed. Clear ആയോ? ഓക്കെ മക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഏത് ത്രെട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ട് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവരങ്ങനെ പറയാൻ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരെടുത്തേക്കുന്ന അസംഷൻ ഇതാണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് എന്ത് ത്രെട്ടാന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെട്ടും ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രെട്ടും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അതിന് ഇവര് സേഫ് ഗാർഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ?
എക്സ്റ്റേണൽ റിവ്യൂറെ വെച്ച് വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ത്രെറ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഹൈ പെർസെന്റേജ് ക്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രയർ ഇയറിലെയും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. 5% അല്ല 15%. അത് കറണ്ട് ഇയറിലെ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് പ്രയർ ഇയർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൈ പെർസെന്റേജ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അസംഷൻ. നമ്മൾ റിസ്ക് ആണെങ്കിലും എത്തിക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഡേ 1 തൊട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ അസംഷൻ അല്ലേ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാ. അല്ല, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ത്രെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്താ പ്രോബ്ലം? സർ, ആ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റിന്റെ സേഫ് ഗാർഡ് ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റിന്റെ സേഫ് ഗാർഡ് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ നടത്തണം എന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ്? വേറെന്താ പ്രോബ്ലം? ഓഡിറ്റ് ഫീ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ACCA കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് പ്രകാരം എന്ത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്? പെർസെന്റേജ് ഓർ കണ്ടിജന്റ് ബേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ബേസിസ് ഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാവുക? Why? പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. Because even if the profit of the company is overstated, then the auditor will not be willing to ask the management to correct the misstatement, as it will reduce the amount of audit fee that will be received by the auditor. Response എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ. എന്താ? ഫിക്സഡ് ഫീ വേണം, ടൈമിന്റെ ബേസിസിൽ. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീസ് എങ്ങനെ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഫീസ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ എത്ര ടൈമാണ് ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ്സ് audit committee and should inform them that the audit fees will not be on percentage or contingent basis. Instead, the fees should be a fixed amount or should be charged according to the hours spent by the auditor. Clear ayo? Yes. Okay. And what is the final one? Overdue fee. Outstanding. Okay, they have clearly mentioned that 20% of the fees എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Outstanding ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. So what happens in that case? ഏത് ത്രെട്ടാ? Self-interest. Okay, it will result in the self-interest threat to objectivity. കാരണം എന്താ? Because since the audit fees is outstanding, the auditor will not be able to perform the audit by obtaining sufficient appropriate audit evidence. കാരണം എന്താണ്? Auditor quality of the auditor reduce ചെയ്യും as he thinks that the audit fees is not recoverable. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കാം? ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കാം. അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തൊട്ടേ. ഓക്കെ, അതിനെന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റുക? ഫീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറയാ. ഫീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറയാ. പേ ചെയ്യുന്നോണം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? Auditor should discuss this matter with the audit committee and should inform them that the auditor will be willing to continue the audit only once the amount due is being cleared. Clear ayo? Yes. Okay. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എത്തിക്കൽ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം എഴുതാൻ പറ്റും. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 വട്ടം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 വട്ടം എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫീക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിക്രൂട്ടിംഗ് എമിഡിക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ത്രെട്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും 5 ത്രെട്ട് അല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് 2 പ്രാവശ്യം വരെയാണ് 2 വട്ടം എഴുതാറില്ലേ? കൺട്രോൾ റിസ്ക്കും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് there's no issues with that. കേട്ടോ? എന്തോ സാർ, ഈ ഫീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഫേവറബിൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക, അതങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? 2 ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫീസ് കാരണം കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ഫീസും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. വൺ സൈഡ് എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ടിനും സേഫ് ഗാർഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? രണ്ടിനും സേഫ് ഗാർഡ്സ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എത്തിക്കൽ ത്രെഡ്സിന്റെ ഏരിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. 100% ഉറപ്പുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തില്? ഇല്ല, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല.
പ്യൂർലി എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മാർക്കിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. നോർമലി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അപ് ടു 10 മാർക്സിനായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ദ ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ, മക്കളൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്? എന്തായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? System in which companies are controlled and It is a system by which an organization is directed and controlled in the interest of the shareholders and stakeholders. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പനിനെ എങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വിൽ കോൾ ഇറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഒരു കമ്പനി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ബോർഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം സക്സസ് നോക്കാം. ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം സക്സസ് ആണോ നോക്കേണ്ടത്? അല്ല, ലോങ് ടേം സക്സസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വേണം നോക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണോ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരായിരുന്നു? കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ബോർഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരായിരുന്നു മക്കളെ ബോർഡ് റൺ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Chairman will be responsible for running the board. And who will be having the responsibility for running the company's activities? Executive responsibility ആർക്കായിരിക്കും? CEO ആയിരിക്കും. So literally നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? CEO and chairman should not be the same person. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയർമാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ബോർഡ് റൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്ററി ബോർഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷൻസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. Then എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വരിക? ഈക്വൽ നമ്പർ. 10 എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവണം? 10 നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ഉണ്ടാവണം. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്കിൽസും എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. വളരെ ഫോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി മാത്രമേ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ആഡിക്വേറ്റ് ടൈം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, ഇൻട്രോഡക്ടറി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്കുള്ള നോളജ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈംലി മാനറിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഫോർമൽ ആൻഡ് റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും നമ്മൾ റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം? റീ എലക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവണം. ഇനി എത്രയാണ് നമ്മൾ റീ എലക്ഷൻ നടത്താനുള്ള പീരീഡ് പറഞ്ഞത്? 3 years. മാക്സിമം 2 year ആണ് അവർ റൺ ചെയ്യുക. എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? 3rd yearലായിരിക്കും. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അസസ്മെന്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഫോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. ഇനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം? ലോങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഷോർട്ട് ടേം ബേസിസിലാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡയറക്ടർ പോലും അവരുടെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പാടില്ല. റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ബോർഡിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം? എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം? എൻകറേജ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻലി 4 ബോർഡ് കമ്മിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ബോർഡ് കമ്മിറ്റി? പെർഫെക്റ്റ്. നമുക്ക് 4 കമ്മിറ്റിയാണുള്ളത്. ദേ വിൽ ബി നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഏതായിരുന്നു? റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി, പിന്നെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് കമ്മിറ്റി. നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു? നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരാ ചെയ്യുക? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിൽ ബി നോമിനേറ്റിംഗ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്. നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? നോമിനേറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് NEDs ആയിരിക്കും നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് വേണ്ടത്? മജോറിറ്റി. ഓക്കെ, മജോറിറ്റി ഷുഡ് ബി NEDs പറയുന്നുള്ളൂ. റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് NED വേണ്ടത്? 100% NEDs ആയിരിക്കണം. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ഓഡിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് അത് എത്ര NEDs വേണ്ടത്? 100%. അഗൈൻ 100% NEDs ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. റിസ്ക് കമ്മിറ്റിക്കകത്തോ
majority and majority should be non-executive. Risk committee എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ഒരു കമ്പനിയുടെ assessment. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും റിസ്ക് കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതാണ് 4 ബോർഡ് കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കമ്മിറ്റീസ്? നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, Remuneration committee, committee, audit audit committee, committee and risk risk committee. committee. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4 കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. നോമിനേഷൻ, റെമ്യൂണറേഷൻ, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് കമ്മിറ്റി. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാത്രമായിരുന്നു? ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 100% NEDs ആയിരിക്കണം. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 2 പേരെന്തായിരിക്കണം? Financial literate ആയിരിക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം. ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം? Financial experience. ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മിനിമം 3 പേര്, ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 2 പേര് ഫിനാൻഷ്യലി ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഒരാൾ ഫിനാൻഷ്യലി എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? Yes, sir. പെർഫെക്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട്. ആ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കട്ടെ എല്ലാവരും. നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ അല്ലെ? നമ്മൾ റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എന്തായിരുന്നു? ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? FSന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി നോക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ഓരോന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കണം, ദെൻ ബോർഡിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കണം, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കണം, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി? ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്യൂട്ടി. അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമ്മുടെ ആകെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടാങ്കറിംഗ് ടെക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എവ്രിവൺ പ്ലീസ് ഡു വൺ തിങ്. വേഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വീക്ക്നെസ്സുകളാണ് ഉള്ളത്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന് എന്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലിറ്ററലി എങ്ങനെയാണോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലന്റ് ടു ദാറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററലി എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, അത് കാരണം എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം, ആൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട റെക്കമെൻഡേഷൻ അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. കിറ്റിലില്ല, കിറ്റില് പുതിയ കിറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ.
കഴിഞ്ഞാണോ എല്ലാരും? Done? Yes. Yes. Fine. So നോക്കി മക്കളെ, you are the audit manager of S&Co and have assigned to the audit of T-Tech company, a company which is planning to list on stock exchange within 6 months. The listing rules of the stock exchange require compliance with corporate governance principle, and the directors are unsure whether they are following the best practice in relation to this. They have asked the audit engagement partner for their review on this matter. So there was an introductory paragraph. And നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ്, T's board is comprised of 6 executive directors, a non-executive chairman, and 3 other non-executive directors. Chairman and one of the NEDs are former executive directors of T, and on reaching retirement age, were asked to take on non-executive roles. The company has established an audit committee, and all NEDs are members, including chairman, who chairs the committee. All 4 members of the audit committee were previously involved in sales or production related roles. What all are the issues here? 6 executive directors. Non-balanced ആണ്. 3 Okay. Non-balance ആണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? 6 executive directors ഉണ്ട്. എത്ര നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉള്ളത്? chairman, 3 non-executive. ചെയർമാനും 3 നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത്. ചെയർമാനെ നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടാറില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? 6 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടാവണം? Non-executive. നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇവിടെ ബോർഡ് എന്താണ്? അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ബോർഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല? നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? ബയാസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഈക്വൽ നമ്പർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അവിടെ ഇന്ന സാധനം ഇല്ല എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണം എന്ന് പറയണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക? The T-Tech company should consider appointing more experienced NEDs to the team and should ensure that the board is balanced. Clear ആയോ? Okay. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താ? non-executive director, former executive directors ആണ്. ഓക്കെ, ചെയർമാനും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഫോമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ശേഷം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാറ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവരെന്തായിരിക്കണം? ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് because they were previous executive directors of the company. Therefore, they will be in close relationship with the executive directors and they will not be able to carry out their roles objectively. Clear ആയോ? Yes. Okay. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? NEDs appoint ചെയ്യണം. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം? റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? T-Tech company should ensure that the non-executive directors should be independent. Therefore, all the non-executive directors who are not independent should be removed from the board and new directors should be appointed instead. Clear ayo? Okay. Pinna the problem? Chairman audit committee. Chairman audit committee ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ചെയർമാൻ ആണോ? അല്ല. ആര് കാണുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 3 നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്തില്ല? ചെയർമാനും കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ചെയർമാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബോർഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലീഡിംഗ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ചെയർമാൻ ആഡിക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് റോൾസിനെ കുറിച്ച്? ഇല്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റോൾസ് പ്രോപ്പർലി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അഗൈൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ചെയർമാനോട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുള്ളിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പറയാ. നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? The T company should remove the
chairman from the audit team. പകരം എന്ത് പറയാ? Instead of which an experienced non-executive director with sufficient amount of financial experience should be appointed to the same post. Clear ആയോ? Yeah. പിന്നെ എന്താ മക്കളെ പ്രോബ്ലം? ഫിനാൻഷ്യൽ നോളേജ് എക്സ്പെർട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ബോർഡിന്റെ അകത്തെ NEDസിൽ 3 പേരെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണ്ടത്? ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വേണ്ടത്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത്? One should be financially two should be financially literate and one should be financial expert. ഇവിടെയുള്ള 3 പേരും എന്ത് പരിപാടി ചെയ്യുന്നവരാണ്? Sales and production related roles carry out ചെയ്യുന്നവരാണ്. So none of them are experienced. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേറ്റും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇവിടെ ലിറ്ററലി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള ഹോൾ ടീമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം? ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് കറന്റ്ലി ഉള്ള ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂ കമ്മിറ്റി ചെയ്യണം വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിനാൻഷ്യലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് non-executive directors. Clear ആയോ? Yes. All of the directors have been members of the board for at least 4 years. As the chairman does not have an executive role, he has sole responsibility for liaising with the shareholders and answering any of their questions. Company has not established an internal audit function to monitor the internal controls. Parayya. 4 years ആണ്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ നടത്തി. 4 years ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു? ബോർഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ പീരീഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? 3 years മാക്സിമം 3 years ഓഫ് പീരീഡ് ആണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദേ വർക്ക് ഫോർ 4 years? നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നമ്മൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനോ കാര്യങ്ങളോ നടത്താൻ പറ്റില്ല. അവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവില്ല. റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഓൾ ദി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? All the directors should be reappointed and the reappointment process or the re-election process should be done on regular interval at least in every 3 years. Okay. Pinne where is the problem? Chairman sole responsibility chairman's sole responsibility ആണ് shareholders ആയിട്ട് communicate ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. The total board is responsible for communicating with the shareholders. അല്ലാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? The whole board of directors should take up the responsibility of keeping liaison with the company's shareholders and should answer to any of their questions. Clear ആയോ? Okay. ഇനി ഫൈനലി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. അവർക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷനേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. What happens if they does not have an internal audit function? There can be chances that internal controls അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും? Weak ആയിരിക്കും. So automatically അവിടെ fraudulent ആയിട്ടുള്ള transactions മാനേജ്മെന്റ് ബയസ്ഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? It will be very high. അല്ലേ? അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? The company should consider establishing an internal audit function. And while performing so, they must review the cost versus benefit in order to determine whether it will be benefit for them on the basis of the expenditures that spent for incorporating an internal audit function. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അവരെന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം? നമ്മുടെ ബോർഡിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, NEDസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രോസസ്സും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അവരുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇവിടെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വീക്ക്നെസ്സും റെക്കമെൻഡേഷൻസും അറിയാം. ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും കൂടെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. There will be modified opinion and unmodified opinion. ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മോഡിഫൈഡ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, പെർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം, അല്ലേ?
സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു. പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക? 5%. 5% ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന്റെയോ 0.5%. Then ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ 1%. 1%. നെറ്റ് അസറ്റ്സിന്റെയോ 2%. 2%. പിന്നെ റവന്യൂന്റെ 0.5%. 0.5%. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എടുക്കുക. അപ്പം ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. 10,000 ആണ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുക, ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും. ആ പെർസെന്റേജ് എത്രയുടെ മേലെയാണെന്ന് നോക്കണം? 5% മേലെയാണെന്ന് നോക്കുക. ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ 10,000 ഡിവൈഡ് ബൈ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ഫിഗർ എടുക്കുക, ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുക. 1% മേലെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും? യാ. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു? കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണോ നോക്കുക. 1,000 rupees പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. എക്സ്പെൻസിന്റെ എമൗണ്ട് 1,050 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ എക്സ്പെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കമ്പനി 50 rupees ലോസിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും? പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ച് കമ്പനി കറന്റ് ലോസിലാണ്, 10,000 ലോസിലാണ് കമ്പനി നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 2,500. ആ 2,500 ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനി എന്താവും? 1,500 പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ, ലോസിൽ നിന്ന കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുവോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ബേസിസിലും പെർവേസീവ്നെസ് പഠിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെർവേസീവ് ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഏരിയ ആണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്, പക്ഷേ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും? പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പെർവേസീവ്നെസ് പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സാം അപ്രോച്ചിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പക്ഷെ അവർ ആൻസറിൽ പെർവേസീവ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്. ഇനി നോക്കി, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പെർവേസീവ്നെസ് പറഞ്ഞു, പ്രോഫിറ്റ് ടു ലോസ് ഓർ ലോസ് ടു പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക പെർവേസീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. പാഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്യൂർലി ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എടുക്കുക പെർവേസീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയാസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ, സിംഗിൾ ഏരിയ ആണോ പക്ഷേ അതിന്റെ മേജർ പോർഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആണോ, ഈ ഒരു ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓരോ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്തും, അതായത് ഓരോ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആൻസറിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ എഴുതണം. അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫാക്ട് എഴുതുക, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം. പിന്നെയോ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക. അവിടെ എന്താണ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക. പിന്നെയോ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എഴുതണം. പിന്നെ പെർവേസീവ്നെസ് എഴുതണം. പിന്നെയോ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതണം. പിന്നെയോ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതണം. ഓക്കെ, സോറി, ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് മക്കളെ. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം പോസിബിൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്രത്തോളം സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൺസിഡർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ഫിഗേഴ്സ്, ടോട്ടൽ അസറ്റോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് അസറ്റ്സോ റവന്യൂ ഒന്നും തരണം എന്നില്ല. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 ആണ്, കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 ആണ്. ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. മെറ്റീരിയാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ലോജിക്ക് വേണം ആലോചിക്കാൻ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. നമുക്കപ്പോ ഇപ്പൊ ക്വിക്ലി മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ആദ്യം തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ.
അത് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വിക്ലി കാണിക്കുന്നത്. സോ വെൽ വി ഹാവ് ഡൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾഡ് ഡാഷിംഗ് അല്ലേ? ഡാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്വിക്ലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വേഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലും ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വായിച്ചെല്ലാരും? ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഡാഷിംഗ് കമ്പനി അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു? അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് റിഡൻഡന്റ് ആക്കാൻ പോയി. റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷൻ എത്ര അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 1,10,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് few months have now passed and the audit team is performing the audit field work, including the audit procedures which you recommend over the redundancy provision. Team has calculated that necessary provision should amount to 3,05,000. Finance director is not willing to adjust the draft financial statements. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്റർ പിന്നീട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് മനസ്സിലായി 1,95,000 അല്ല എമൗണ്ട്. എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 1,10,000. 1,10,000 അല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ വേണ്ടത്. എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു? 3,05,000 ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ച് എന്താണോ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അൺറിസോൾവ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ there's a misstatement in the financial statements which is material and pervasive. എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെർവേസീവ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം. മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെർവേസീവ് അല്ല എങ്കിലോ ക്വാളിഫൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് പെർവേസീവ്, unqualified. There's a lack of audit evidence which is material and pervasive. Disclaimer. There's a lack of audit evidence which is not material and not pervasive. Okay. There's a lack of audit evidence which is material but not pervasive. Qualified. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പഠിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു 1,10,000 ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ? 1,10,000 ആണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും വേണ്ട പ്രൊവിഷൻ എന്താ? ആക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻ എത്രയായിരുന്നു? 3,05,000. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഇവിടെ എത്രയാണ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കണം. ഇവിടുത്തെ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്രയാ? 3,05,000 ശരിക്കും വേണം. അവരെത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? 1,10,000 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ എത്രയാ? 1,95,000. ഇതാണ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നോക്കണം, പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കണം. എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുക? 1,95,000 ആണ് നമ്മുടെ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ അസറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 0.195 മില്യൺസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മിനിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0.195 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ചെയ്യുക? 2.6 into 100 ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോഴോ 0.195 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എടുക്കണം? 18 into 100 എടുക്കണം. എത്രയൊക്കെ വരിക? 7.5 പിന്നെ 1.08%. മെറ്റീരിയൽ ആണോ? അതെ, കാരണം പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് മേലെ വന്ന മെറ്റീരിയൽ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 5% മേലെ. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ അസറ്റിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് മേലെ? 1% മേലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പെർവേസീവ് ആണോ ഈ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അല്ല, കാരണം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 2.6 മില്യൺ.
ഈ 2.6 മില്യന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 0.195 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ? ഇല്ല. ഇല്ല. Therefore, it's a misstatement which is material but not pervasive. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? ക്വാളിഫൈഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെയിം കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ പറയണം, the company have recognized a provision for redundancy at an amount of 1,10,000. However, the audit fieldwork have confirmed that the required amount of provision is 3,05,000. As per IAS 37, provision, contingent liabilities and contingent asset, a company should have created adequate amount of provision, which is based on the probable future cash outflow. Since the company have not created the provision, it have resulted in a misstatement of 1,95,000. The amount of misstatement represents 7.5% of the profit and 1.08% of the total asset. Therefore, it is material. However, it cannot be treated as pervasive as the profit is not restated into losses. Therefore, the auditor should provide with a qualified opinion stating that, except if the misstatements is avoided, rest of the financial statement shows a true and fair view. Following the opinion paragraph, auditor should also provide basis of qualified opinion to give the reasons for providing qualified opinion. Following the opinion paragraph, auditor should also provide basis of qualified opinion to state the misstatements as well as the accounting standards that were not followed by the client company. Clear ആയെല്ലാവർക്കും? Yes. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം ബേസിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളെ സെയിം ഓർഡർ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ മതി. ഇതിനർത്ഥം 1 2 3 4 5 6 7 8 നമ്പർ എഴുതണം എന്നാണോ? നമ്പർ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പോ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 സെന്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത്. ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണ്? ഫാക്ട്, അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയാലിറ്റി, പെർവേസീവ്നെസ് പറയാ, വാട്ട് വെന്റ് റോങ് പറയാ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? ഓക്കെ. ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നോക്കി, അവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കമ്പനി റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷൻ 1,10,000 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഹവർ 3,05,000 ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്, പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്? ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. പ്രൊവിഷൻ 1,10,000 ആയിരുന്നു ഇവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേണ്ടത് 305 ആണ്. 1,95,000 ആണ് മിസ്റ്റേക്ക്. അത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ 7.5%, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ 1.1% ആണ്. അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്, പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്, മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, പക്ഷെ എന്തല്ല? പെർവേസീവ് അല്ല. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം. ഒപ്പീനിയൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ. ദെൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കണം. അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാൻ. അതെന്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷന്റെ ഇഫക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് FS-നകത്ത് വന്നേക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയാണ് പറയേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. So this is how you need to provide the answers for reporting. Clear അല്ലേ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Alright. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, എൻകോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. എൻകോർ, ആ എൻകോറിന്റെ സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ എൻകോറിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, വേഗം എൻകോറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേഷൻ ഒന്ന് ക്വിക്ലി വായിച്ചു നോക്കി. അല്ല, ഞാൻ തന്നെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താ, അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് 5.3 മില്യൺ ആണ്, ടോട്ടൽ അസറ്റ് അവരുടെ 40 മില്യൺ ആണ്. നമ്മളവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവർ ഫോമൽ എംപ്ലോയി ആണ്, ഫോമൽ എംപ്ലോയി എൻകോർ കമ്പനിയുടെ കേസ് കൊടുത്തു കമ്പനിക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് അവേഴ്സ് എത്രയാണോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് എക്സീഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബ്രീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും 50,000 വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ അവർ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയായിരുന്നു നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ വായിച്ചു നോക്കി. ഇവിടെ സിനാരിയോ വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ സെയിം ആൻസർ ഡിസ്കസ് ദി ഇഷ്യൂ, ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാവരും.
കണ്ടുപിടിച്ചെല്ലാരും? Yes, sir. ഓക്കെ, നോക്കി മക്കളെ. It is now 26th August 2015 and the auditor's report for Encore is being finalized. On 12th August, Transport Authority announced that it will take legal action against Encore company in respect of 17 breach of regulation. Encore company's lawyers have advised that it is probable Encore company will be found guilty of all the breaches. Encore company's directors have informed you that no provision will be made in respect of this matter, as the decision by the authority to take legal action was made after the year end, but they have agreed to disclose the issue in the notes to financial statements. എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? Subsequent. It's a subsequent event. It's an event after reporting period. ശരിയല്ലേ? Okay. ഇത് എന്ത് ഇവന്റ്? അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണോ നോൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണോ? Adjusting. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണ്, because the event have happened already before the year end. Yeah. അപ്പൊ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആണ്. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? ഇതേ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല. ആസ് പെർ IAS 10 ഇത് എന്തായിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ? അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിന് മുന്നേ അവിടെ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൊവിഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് പറയണം? ഫാക്ട് പറയാ. നിങ്ങൾ പറയാ ദ കമ്പനി ഹാവ് violated some of the transport regulation that have been issued by the regulatory authority. Therefore, the company have to pay penalties and fines for the breach of regulations. As per IAS 37, provision, contingent liabilities and contingent assets, provision should be created for all the probable future cash outflows. And as per IAS 10, events after reporting period, any event that have arisen before the year end should be treated as a adjusting event and must be adjusted within the financial statements, even if the events are being known to the auditor after the year end. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? 50,000 into 17 breaches. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മളോട് 17 ബ്രീച്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മളോട് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രയാണ് ഓരോ ബ്രീച്ചിലും വരുന്നത്? 50,000 വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 50,000 into 17 ആണ്. എത്ര മക്കളെ? 850,000 ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ? ആണ്. ഓക്കെ. പെർവേസീവ് ആണോ? ആണോ? പെർവേസീവ് ആണോ? ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോറി, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത് കൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല. ഒരു പോർഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യണില്ലേ? ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണോ ഇത്? അല്ല. ഇനി ശരിക്കും ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല. It must be adjusted within the financial statements. It's a normal misstatement. And ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Whether the profit is restated into losses. Is the profit restated into losses? No. കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 5.3 million. 53 lakhs ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. ആ 53 lakhs-ന്റെ 8,50,000 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് പെർവേസീവ് ആണോ? No, it is not pervasive. So it's a mistake which is material but not pervasive. എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? Qualified opinion stating that except for matters identified, rest of the financial statements എന്തായിരിക്കും? True and fair ആയിരിക്കും. Following the opinion paragraph എന്തും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാ? Basis of qualified opinion paragraphും കൊടുക്കണം. Clear ആയി മക്കളെ? Yes. Okay. And we will do one more question. The question number 230, Secretary and Co എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വേഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ. അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. It is 1st July 2015. You are the audit manager of S&Co and you are in charge of final audit for which are due to commence shortly. Vega Vista Company and Canopus Company both are existing client, and Vega Vista is a not-for-profit charitable organization raising fund for disadvantaged families. Draft financial statement shows revenue of 0.8 million. Canopus Company manufactures paint products and several factories across the country. Draft financial statement shows equity and liability of 11.6 million. Okay.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കി. Canopus company recently announced plans to fundamentally restructure its production process due to change in focus of company operation. It is included a 2.1 million restructuring provision. Restructure involves refurbishment of the factory, purchase of new plant and equipment, and retaining of existing staff. The plans were finally agreed at the board meeting in March 2015 and has announced to shareholders and employees just before the year end. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാനോപ്പസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 2.1 million ആണ് ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രൊവിഷനായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളത്, ഫാക്ടറിയുടെ റീഫർബിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ട്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും എംപ്ലോയീസിനോടും ബിഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് അവർ അനൗൺസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് കാനോപ്പസ് കമ്പനീസ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പ്രൊവിഷൻ, audit team discovered that 2,70,000 of cost included did not meet the criteria of inclusion of as per IAS 37 provision contingent liabilities and contingent asset. Finance director have suggested that no adjustment is made in 2015 financial statements as the provision of a matter of judgment and the provision has deemed reasonable by the board. നമ്മളോട് പറയാണ്, അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു 2,70,000 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, പ്രൊവിഷനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊവിഷനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ പ്രൊവിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടും വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഇതെന്നാണ്. അപ്പം ബോർഡ് ഇത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ, ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ട് പറയാലോ. എന്താ ഫാക്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ട്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, കമ്പനി ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 2,70,000 സോറി, അവർ എത്ര പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് 2.1 million ആണ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഓഡിറ്റ് ഫീൽഡ് വർക്ക് നടന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് 2,70,000 മിസ്ലേറ്റഡ് ആണെന്ന്. IAS 37 ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ എന്തായിരിക്കും, എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും, സോറി പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കല്ലേ കൂടുതൽ, അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എത്രയാ, 2,70,000 ആണ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് 2,70,000. 2,70,000 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആണോ? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ടോട്ടൽ അസറ്റോ പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? തന്നിട്ടുണ്ടോ? കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി 11.6 million ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ടോട്ടൽ അസറ്റ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 0.27 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11.6 into 100 ചെയ്യാം. എത്ര മക്കളെ വരുന്നത്? 2.3%. മെറ്റീരിയൽ ആണോ? ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് 11.27% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ്സ് 2.3%. Therefore it is material. Okay, fine. ഈ ബാലൻസ് പെർവേസീവ് ആണോ? ഈ ബാലൻസ് പെർവേസീവ് ആണോ? മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലേ? ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് തരാത്ത എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ? അത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? സോ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണോ? ഈ കമ്പനി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലല്ലോ, അത് സെക്കൻഡ് കമ്പനി അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വേഗാവസ്ഥ ആയിരുന്നല്ലേ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി കാനോപ്പസ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻടു ലോസസ് ഓർ ലോസസ് ഇൻടു പ്രോഫിറ്റ്. ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണോ? തലക്കിന്റെ ഇടിങ്ങട്ടോ. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്ലോഷറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചല്ലേ?
അപ്പം ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോ, there's nothing അല്ലേ? there's no disclosure at all. Then ഇത് 11.6 million ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബാലൻസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണോ? അല്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണോ? അതെ. മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ജസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്ത പോലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണോ? അല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 2.27 million. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല? പെർവേസീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് നോട്ട് പെർവേസീവ്. എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? Qualified opinion stating that except for the matters identified, rest of the financial statement shows a true and fair view. Clear ആയോ? Okay, fine. പെർവാസീവ് അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ വെച്ച് നമ്മൾ പറയണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പെർവേസീവ് അല്ലെന്ന് റീസൺ വെച്ച് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, റീസൺ വെച്ച് പറയുന്നതിനായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ അകത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി finally, importantly and quickly, one more question. So we have actually done that question already. So എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ quickly പറഞ്ഞു പോകാം. Everyone please do one thing. Next we are going to do a question called Jasmine Company. Jasmine Company ഈ ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെ എമൗണ്ട് ഒന്ന് quickly വായിച്ചു നോക്കി. ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. വായിച്ചു എല്ലാവരും? അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. റിക്വയർമെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയയും. ഓക്കെ, വായിച്ചു എല്ലാവരും? സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? കമ്പനിക്ക് ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കമ്പയർഡ് വിത്ത് പ്രയർ ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അത് റിന്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവരതിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഹാസ് ഇൻഫോം ദ ഓഡിറ്റ് ടീം ദാറ്റ് Jasmine Company's bank will not make a decision on renewal of overdraft facility until after the auditor's report is signed. Audit engagement partner is satisfied that use of going concern basis is appropriate. Directors have agreed to include some of the brief going concern disclosure in the draft FS, and the audit team still have access the adequacy of these disclosures. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഫൈനൽ ഓഡിറ്റിന് സമയത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? ജാസ്മിൻ കമ്പനിയുടെ ബാങ്കേഴ്സ് അവരുടെ ഈ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂലെന്ന് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നതോടെ വരെ. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ഈ ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിൽ FS പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്ക് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവരോട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഗോയിങ് കൺസേണിന്റെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് ഏതാ മക്കളെ ശരിക്കും ഏരിയ? ഗോയിങ് കൺസേൺ അൺസർട്ടനിറ്റി. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലായിരുന്നു ഗോയിങ് കൺസേൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംപ്ഷൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ആഡിക്വലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ എന്തും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി? മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ പാരഗ്രാഫും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംപ്ഷൻ കമ്പനിയുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അൺസർട്ടനിറ്റിയുള്ള ആഡിക്വലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണം കൊടുക്കാൻ. ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ? ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോയില് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് കേസ് ഏതായിരുന്നു? ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംപ്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. അവര് അത് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംപ്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് അവർ നമ്മളോട് സിനാരിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഡിക്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആഡിക്വലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? അൺമോഡിഫൈഡ് വിത്ത് MERG പറയാം. ആഡിക്വലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറയണം? ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗോയിങ് കൺസേണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഈ ഇത്ര ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻലി നമ്മുടെ AA ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ആസ് പോസിബിൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവോ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ ഏരിയാസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക. വെൽ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ AA എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസിലി നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് മാക്സിമം ആസ് പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാണ് തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് ഉള്ളത് ആ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം. അത് പെൻഡിങ് വെക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നാളെ നമുക്ക് മോക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഈവനിങ്. ആ മോക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫ്രം ഓൾ ദി ഏരിയാസ് ആൻഡ് മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുക. വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോക്ക് എക്സാം ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണോ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രീഫായിട്ട് ക്യുക്ലി ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ ഏരിയാസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുക. ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നും ആക്കാനായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് മാരകമായ കാര്യങ്ങളില്ല ഓർത്ത് വെക്കാൻ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി AA എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്സിലേക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളതാണ്. Day 1 നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ടോപ്പിക് തൊട്ട് Day 2 ഇന്ന് എത്രയാണ് ഡേറ്റ് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓവറോൾ ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് 100 hours അറൌണ്ട് ബൈ ബോത്ത് ലൈവ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ്സ്. 100 hours മേലെ നമ്മുടെ സെഷൻസും പോയിട്ടുണ്ട്. സോ സഫിഷ്യൻലി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ 100% നോക്കിയതാണ്. വി ഹാവ് ഓൾസോ റിവൈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയാസ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താക്കരുത്, പെൻഡിങ് ആക്കരുത്. എല്ലാ ഏരിയാസും പഠിക്കുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഓരോന്നും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോവുക. ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ പോർഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഹെഡിങ് ക്വസ്റ്റിന്റെ പേരും ടോപ്പിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടോപ്പിക് എടുത്ത് കാണുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ദെൻ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്സിന്റെ ഏരിയാസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്സിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരല്ലേ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്സ് പഠിക്കണം. തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും തിയറി ഏരിയാസ് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കാണുക, ഒപ്പം റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി തന്നെ കിട്ടും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റിവിഷൻ ബാച്ച് ആസ് വെൽ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്യുക, എക്സാംസ് എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്. എൻഷുർ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് വെൽ ഫോർ ദ എക്സാം. നെക്സ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ next 3 days. So on that day we will be going through all the topics literally, so that we will be able to ensure that നിങ്ങൾ properly prepared ആണ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. And in between we will also have other doubt clearing sessions as well. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഓരോന്നും ചോദിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. Okay? Yes. All right. So all the very best guys. Thank you.